ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। दयाल हुआ पार ब्रह्म सुआमी, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर किरपा प्रभ दीन दयाला। गुण गावो रंग राता, रहाओ। पहला भी बेनती कीती सी कि सतगुरु जी ने शब्द का केंद्री भाव जिहड़ा रहाव वाले बंद दे विच रखिया हुंदा। इस तो ये भाव लै लीए कि बाकी जिहड़ी चीज़ हुंदी है ना, एक बाप दे कोल प्यो दे कोल वो संसार दे विच वरताउण वास्ते हुंदी आ, ते जिहड़ा कुछ उसने प्यो ने अपनी कमाई दे विचों कुछ गूढ़ खजाना छुपा के रखिया हुंदा अपनी औलाद वास्ते, अपने पुत्र वास्ते। ते साध संगत जी ये प्यार वाली गल है कि रहाओ तो ये समझ लियो, रहाओ तो ये समझ लीए कि बाकी बाणी जिहड़ी सारी संगत पढ़ती है ना, क्योंकि होर भी धर्मां दे पढ़ते ने जीव जिहड़े। सतगुरु जी कहते ब्राह्मण खत्तरी सूद वैस उपदेश चौ वर्णा कौ साझा, है सारे वर्णा वास्ते साझा, पर समझ पता किहनूं लगनी है जिहड़ा गुरु का पुत्र बन गया। तो जिहड़ा गुरु का पुत्र बन गया ना, हुण वो रहाओ वाले बंद दी विचार करता हुंदा, क्योंकि ये जिहड़ा प्यो का गूढ़ खजाना छुपिया उसकी कमाई दे विचों, जो दसां शरीरां दे विच उस जोत ने रह के, धन श्री गुरु नानक देव जी वाली उस जोत ने रह के जो कमाई की ना, और रहाओ वाले बंद विच छुपी हुंदी जी। तो सतगुरु जी अज रहाओ वाले बंद विच कहंदे प्रभ जियो, हे प्रभु परमात्मा जियो, तू मेरो, तू केवल तू मेरा साहिब दाता, मेरा साहिब है, मेरा मालिक है ते दाता है। पातशाह जी बचन करते हैं दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे टोट न आवई अगणत भरे भंडार। ते इसे शब्द दे विच इस पूरे दी भी गल आवेगी कि देंदियां टोट ना आवे, टोट नहीं आउंदी कदे भी उस दे खजाने दे विच। कोई जीव हो सकदा संसार दा जिहड़ा वंडन तुर पवे, आसा की वार विच बचन आउंदा सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। सती कहंदे ने दानी नूं, एक सती वो जिहड़ी सती प्रथा चली सी, ते दूजा सती वो जिहड़ा दानी होवे। ते सतगुरु जी कहंदे सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। मन दे विच संतोख उपजदा पहलां सतियां दे दानियां दे, देना कै विचार, फिर दान करन दा विचार आउंदा मन दे विच। दे मंगे सहसा गुणा सोभ करै संसार। फिर दो जिहड़ी मन दे विच इच्छावां भी रह गईयां, किहड़ियां किहड़ियां? सतगुरु जी कहते दे मंगै सहसा गुणा। जे दान कर दे ना कोई मेरे वर्गा किते किते सतगुरु जी की कृपा हो जाए, मन दे विच किते संतोख पैदा हो जाए, तो दान देन दा विचार आ जाए। तो दान पता किस निमित्त देईदा? आ 10 रुपये दिते ने तो 1000 मिल जाण। दे मंगै सहसा गुणा, 1000 गुणा मंगते आ। फिर सोभ करै संसार, तो फिर केवल मंगिया भी नहीं, फिर दो विचार ने मन दे विच कि संसार मेरी शोभा भी करे, भी इन्हें दान भी दिता ते मंग भी 1000 गुणा लेना। इस करके संसार दे दाते सब झूठे ने। एक दाता वो है, दाता वो ना मंगी है,
ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਜੀਵ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਆਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ। ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਭੈ ਭੱਜੋ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਅਸਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਓ ਸਹਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਨ ਤੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸੁੱਤ ਮੀਤ, ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਜਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰਗੜ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਕਿ ਭਾਵ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ।